پھر سبھی تین بار اومکار دھنی کریں. اوم ہرندی شانتی انترگئی شانتی پتوی شانتی ونسپتائے شانتی وشودیوائے شانتی سرو شانتی ستریو شانتی سامائے شانتیردھی. اوم شانتی شانتی شانتی. اوم اکھنڈمنڈلاکارవ్یاپتم جین چراچرم تتپادم درشیتم ین تسمై شری گروے نمః. گرو برہما گرو وشنو گرو دیو مہیشور گرو ساکشات پرم برہم تسمై شری گروے نمঃ. اوم برہممئی مہادیوی جان بھکتی پدائنی نمستمے یوگ ودھائے یوگ دھرم پرچارنی. اوم سرشٹی ستھتی وناشنانم شکتی بھوتے سناتنی گناشے گنمئی نارائنی نموستتے. کرپور گورم کروناوتارم سنسار سارم بھجگیندہارم سدا وسنتم ہردیاربندے تمہں بھوانی سہیتم نمامی. تمیو ماتا چ پتا تمیو بندھو چ سکھا تمیو ودیارتھم تمیو سروم مم دیو دیو. اوم پورنمد پورنمیدم پورنات پورنمدچیتے پورنस्य پورنمادایا پورنمیواوششیتے. اوم شانتی شانتی شانتی. نارائن ہری اوم نارائن ہری اوم. شیو شیو اوم ہر ہر اوم شیو شیو اوم ہر ہر اوم نارائن ہری اوم نارائن ہری اوم. پرماتما انتریامی پرماتما انتریامی پرماتما انتریامی پرماتما انتریامی. نارائن ہری اوم نارائن ہری اوم. شیو شیو اوم ہر ہر اوم شیو شیو اوم ہر ہر اوم نارائن ہری اوم نارائن
हरि ओम नारायण हरि ओम। आज सुबह हमने जब आया तो एक ही शब्द आप लोग को बताया, ये धर्म सच ही धर्म है और सच ही परमात्मा है। इसको जानने के लिए ये मनुष्य देह हम लोग को मिला है। इस संसार में जब हम लोग माया का कारण सब भूल गया। माया का कारण कैसे? जैसा हमारा अंदर जो परमात्मा बैठे हुए हैं, सच का और झूठ का बोध ना रहने का कारण हम लोग का भ्रमित हो रहा है। भवनायक जंतरूढ़ हानि माया, मेरा माया इस संसार में सभी भ्रमित हो रहे हैं। सच क्या है, झूठ क्या है? सच और झूठ का बोध होने का बाद भी मनुष्य बार बार वही गलती करते हैं जो माया के बस में चला जाती है। माया आपको उल्टा रास्ता ले जाती है। इस संसार में भटकते रहते हैं। आपको संसार में रहो, लेकिन संसार में कौन रहते हैं? मन, बुद्धि और इंद्रियां। मन बाहर का दुनिया को देखते हैं, अंदर का खबर दे सकते हैं। बुद्धि बाहर देख के विचार करती है, लेकिन अंदर क्या हो रहे ये नहीं बोल पाते। इंद्रिया बाहर दुनिया को देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, करते हैं, लेकिन वो भी नहीं बोल सकते अंदर क्या है। आप कहाँ हैं? जहां आप मन चला गया, बुद्धि चला गया, वहीं आप विराजमान रहते। तो ऐसी है, सच और झूठ का बोध ना होने का कारण हम लोग संसार में कितना प्रकार दुख, कष्ट, तकलीफ, अभाव बार बार हम लोग को दुखी कर रहे हैं। लेकिन दुख का हाथ से बचने का कोशिश करता हूं, लेकिन इच्छा नहीं है। सच को पकड़ने का इच्छा नहीं है, और 2 दिन करते हैं, 3 दिन छोड़ देते हैं, तो नहीं कर पाते। भगवान का नाम लेना इतना कठिन हो गया। भगवान आपको गारंटी दे रहे हैं, जब भवन जन ढाणी माया, इस माया से कौन मुक्त कर सकते हैं? तरल तिते, मैं तेरे को बोल रहा हूं, मैं तेरे को पार लगा दूंगा, तो मेरा शरण में आ। अनन्य चिंतन, जो मेरा चिंतन करते हैं, मैं उसको सब चिंतन से मुक्त करूंगा। लेकिन इतना ही भगवान का चिंता कर ही नहीं पाते, क्योंकि उसका विश्वास नहीं है। विश्वास कहाँ है? झूठ वस्तु में, इस संसारिक में विश्वास है, भगवान में विश्वास नहीं है उसका। लेकिन भगवान दिखा रहे मैं सच हूं, झूठ का कोई तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। एक आदमी जब तक जीवित रहते हैं तो उसके साथ सब रिश्ता चलते हैं। आदमी मरने के बाद और कोई उसके साथ रिश्ता रखते हैं? उस शरीर को उठा के रखते हैं, उसका साथ वो भी कुछ दिन बाद वो भी कितना प्रियजन हो भूल जाते।
بولے یہ سنسار ہے، مرے گا اور چلا جائے گا، تو جھوٹ کا ساتھ کیوں رشتہ بنا رہے؟ جو آئے گا چلا جائے گا تو اس کے ساتھ رشتہ کیوں بنا رہے؟ اس سنسار میں آئے ہیں، کہاں سے آیا یہ بھی پتہ نہیں، کیا کرنے آیا وہ بھی پتہ نہیں، کہاں جا رہا ہے یہ بھی پتہ نہیں، تو آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ اب تو اپنا من کا سپنا میں بیٹھے ہیں، جیسی جگہ تو سپنا ٹوٹ گیا۔ تو وہی ایک سنت کے پاس ایک راجا کا لڑکا ہر روز جاتا تھا، تو بولتے ہیں یہاں آنے سے آپ گھر جانے کی اچھا نہیں ہوتی، ہر گھر جانے سے آپ کو پاس آنے کی اچھا نہیں ہوتی، گھر چلا گیا پھر آپ کو بھی بھول جاتا ہوں، اور جب یہاں آتا ہوں تو گھر جانے کا اچھا نہیں ہوتا، بولے گھر میں بھی میرے کو بہت پیار کرتے ہیں، بہت، اور یہاں جب آتی تو بھگوان جیسے میرے کو پیار سے بلاتی، تو کس کا پیار چاہیے؟ سنسار کا پیار نہ بھگوان کا پیار؟ تو بولے ٹھیک ہے، تیرا من میں ڈاؤٹ ہے نا، تیرا کو سنسار میں سب پتا ماتا بھائی بہن اپنا بیوی بچہ سب پیار کرتے ہیں، چل کوئی بات نہیں ہے، میں تیرے کو دکھا دوں گا، تیرے کو یہ جڑی دے رہا ہوں، کھا کے تو گھر میں جا کے سو جانا۔ راجا کا لڑکا اجمانے کے لیے وہ سنت نے جڑی دیا تھا وہ کھا کے سو گیا، تو بولا تم مرے گا نہیں، تم جیوت رہے گا، تیرے کو سب کچھ سنائی دے گا، لیکن باہر سے آدمی سوچے گا تم مر گیا۔ تو رات کو اس کو بیوی اٹھ کے دکھایا، ارے یہ مرا پڑا بھائی، رونے پیٹنے لگ گیا، ساری اس کا راجا رانی اور اس کو سبھی آتی سہن پریوار پریجن بھاگ کے آیا، بھاگ کے آ کے اس نے سب کو دیکھا کہ مرا پڑا ہوا ہے۔ تو راج کمار بہت ہیلدی چیئر تھا، تو اس کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے ہاتھ اس کو درجہ میں روک رہے تھے، تو ایک آدمی بولا ارے وہ درجہ کو کاٹ کے پھینک دو، وہ بولا نہیں، راجا بولا نہیں، یہ چندن کا لکڑی ہے سے بنا ہوا درجہ ہے، راج کمار تو مر گیا، اس کو ہاتھ کر دو۔ راج کمار اندر سے سوچ رہے کہ میرا ہاتھ سے قیمتی وہ درجہ ہے، میں مر گیا تو میرا اور ایک دیو کا کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ سب رونے لگ گیا گھر میں باہر جا کے، ساری جب میرا آیو لے لیتا بھگوان اس کو تم جیوت کر دو، تم اس کو یہ کر دو، ساری رات بیٹھی یہ وہ سب یہ آیا تو کوئی اس کو بچا نہیں پایا۔ تو سبھی جب بہت رونا پیٹنا دکھی ہو رہے تھے، وہ سنت آیا، کیا بات آپ لوگ اتنا رونا پیٹنا کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ بولے مہاراج ہمارا بیٹا کو بچا دیجیے، ہم کو لے لیجیے، ہمارا آیو دے دیجیے۔ تو بولے آپ لوگ بچانا چاہتے ہیں راج کمار کو؟ ہاں۔ بولے ایک گلاس دودھ ہے، بولے اس میں میں زہر ڈال دیتا ہوں، جو کھائے گا وہ مر جائے گا لیکن راج کمار بچ جائے گا۔
کون بچانا چاہ رہے؟ ایک گلاس لے لو، جو کھائے گا وہ مر جائے گا لیکن راجکمار بچ جائے گا۔ پتا جی کو بولا ارے ایسے بچے تو مرتے رہتے، ہمارا تو ابھی آیو ہے، ہم تو ابھی جیوت رہوں گا۔ ماتا کو پوچھا، ماتا بھی وہی بولا۔ اس سنسار میں کتنا پتر کو کھویا ہے۔ اس کا بیوی کو بولا، بیوی بولا ایسے ہسبینڈ تو کھوتے رہتے۔ بچہ لوگ کو بولا ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہی ہے، ساری راج میں پوجا کو پوچھا، کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ راجکمار کو کیسے پیار کرتے ہیں؟ جو راجکمار کے لیے کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ مہاراج نے کیا کیا، اسی نے سنت نے اپنا دودھ پی لیا اور چلنے لگا۔ بولے میں پی لیتا ہوں۔ اور راجکمار لیٹا ہوا سب کچھ سنا۔ اس کو ٹائم سماپت ہو گیا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور بیٹھ کے وہ سنت کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ ارے بیٹا تو کہاں جا رہے؟ تو یہ ہے، تو پرانا ہے، ہمارا سب سے پریہ ہے۔ میں آپ لوگ کے لیے سب کے لیے مر گیا، اب بھگوان کے لیے میرے کو بچنا ہے۔ بھگوان ہی سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اسی لیے گرو جی بولا جو آپ اپنا دیہوں کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنے کو زیادہ پیار کرتے ہیں، اسی لیے آپ اپنا سکھ کے لیے اس ساری سنسارک چیز کو سنگرہ کیا۔ آپ نے اپنا سکھ پانے کے لیے بیوی بچہ آتیہ پریوار پریجن جو آپ کو سکھ دے وہی کا ساتھ آپ نے رہنا چاہتے ہیں۔ جو آپ کو دکھ دے، کشٹ دے، تکلیف دے، آپ اس کے ساتھ رہیں گے؟ ہاں؟ تو سبھی اپنا دیہوں من بدھی کا سکھ چاہتے ہیں، لیکن جو آتما، میں تو دیہوں من بدھی نہیں ہوں، میں تو اہم آتما، میں تو آتما ہوں۔ آتما سے کسی کا پیار نہیں ہے، نہ مرنے کے بعد کوئی اس کو ساتھ جوڑنے کا کوشش کرتے ہیں۔ ابھی جوڑنے کی اچھا نہیں ہے، اپنے اندر ہی آتما ہے، اس کو جاننے کا ہی اچھا نہیں ہے، سنسار کی طرف بھی بھاگ رہے۔ جو سچ ہے اپنے اندر، ایک سیکنڈ میں اگر آتما نکل جائے تو یہ سنسار چھوٹا ہو جائے گا، ایک سیکنڈ کا اندر۔ لیکن وہی جھوٹا وستو کو پکڑنے کے لیے اب دن رات لگا ہوا ہے۔ اتنا آدمی دکھی ہو رہا ہے، کشٹ ہو رہا ہے، کیا بھیڑا کا آڑے؟ نہ، میں بھگوان کا بھکتی میں نرنتر لگا رہوں گا۔ بھگوان تو بولے تو اپنا سچ کو جان دے، تو جاننے کے لیے یہ منشیہ دیہ ہوتی ہے، لیکن جاننے کی اچھا کسی کو نہیں ہے، کیونکہ اس سنسار کو سب وشواس کرتے ہیں، اور سنسار آپ کا ہردے میں جو بھگوان نواس کر رہے، یہ کسی کا وشواس نہیں۔ ہم نے سارا دنیا میں گھما، جو بھگوان آپ کا ساتھ نرنتر نواس کر رہے، یہ وشواس کسی کا نہیں ہے۔ جو بھکت ہوا ہے، پرہلاد بولتے ہیں بھگوان سب جگہ ہے، میرا اندر بھی ہے۔ بھگوان بچانے والا ہے تو مارنے والا کوئی نہیں ہے، اور بھگوان مارنے والا ہے تو اس سنسار میں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ہاں؟
تو प्रहलाद को कितना प्रकार कष्ट दिया, कितना तकलीफ दिया, मारने का कितना कोशिश किया, लेकिन मार नहीं पाया। अंतिम में हिरण्यकश्यप वध हो। इसी प्रकार कंस भी आया, कितना प्रकार अपना मारने का कोशिश किया, लेकिन मार नहीं पाया। अंतिम में वो खुद ही मर गया। रावण ने कितना प्रकार शक्ति अर्जित किया, लेकिन सब कुछ भगवान के सामने विनाश हो गया। सब कुछ के सामने विनाश हो गया। तो रावण जाते टाइम दो बात बता के गया। इतना बड़ा ज्ञानी तपस्वी पंडित था, जो उसने भगवान का शिवलिंग में अपना सिर को काट के चढ़ा दिया। कितना बड़ा भक्त है। और भगवान शंकर जी 10 बार उसके सिर को वापस दे दिया। हाँ? लेकिन क्या हुआ? उसने बोला कोई अपना गोपन बात किसी से भी नहीं बोला। ये बोला मैंने अपना मंदाकिनी अपना बीवी को बताया था मेरा मृत्यु का रहस्य। मेरे को कहाँ मारने से मैं मरूंगा, सिर्फ एक बात तो मेरा बीवी जानता था, और कोई दुनिया में नहीं जानता था। तो वो बीवी भी वही बात हनुमान जी को बता दी, क्योंकि उसका जब संहार कर रहे भगवान भी उसका संहार नहीं कर पा रहे। तब जिसका ऊपर विश्वास था उसको बताया, लेकिन विश्वास उसने बोला किसी को नहीं करना। विश्वास करोगे तुम्हारा मौत निश्चित है। तो वही सबसे गुप्त बात को अपने तक ही सीमित रखो, आगे मत खोना। तो इसी प्रकार जो काल करना है वो कभी भी ये नहीं करना कि काल करूंगा काल करूंगा। काल कभी भी सब चीज को खत्म कर देते। काल का लिए कोई काम नहीं छोड़ना। जो करना है आज ही सारी काम खत्म कर दो। कल रहोगे कि नहीं रहोगे कोई गारंटी नहीं। दो बात उसने बता दी है। जो सच किसी को नहीं बोलना, अपना सबसे रहस्य गुप्त रहस्य को नहीं बोलना, और इस संसार को किसी को विश्वास नहीं करना। एकमात्र अपना विश्वास ही तुम पार हो जाएगी। अपना विश्वास ही तुम पार हो गए। किसी का विश्वास तुमको दिलाने से तुमको उसका विश्वास तुम ले ही हो। तुम अपना जो विश्वास है उसी विश्वास से तुम आगे चलो। उधार करा विश्वास जल्दी से खत्म हो जाता। तो वही एक संत बहुत दिन से तपस्या कर रहे थे। गांव का आदमी लोग सब बोला भाई ये संत बहुत दिन से तपस्या कर रहे थे, हम लोग को थोड़ा भागवत कथा सुनाए। संत को बोल बाल के लाया तो सारी पब्लिक बैठक, और संत ने उठ के पहले ही पूछा कि भगवान में आपको विश्वास है तो हाथ उठाओ, और नहीं तो नहीं उठाओ। सारी सभा हाथ उठा दिया। वो संत ने हंसते हंसते नीचे चला। अरे बाबा जी आप कुछ बोला नहीं। अरे मैं तो सबको विश्वास दिलाने आया था, ऑलरेडी सबको पास विश्वास है। इसी प्रकार मैं जो बोल रहा हूं विश्वास का बात, वो ऑलरेडी सबको पास विश्वास है, और उसी विश्वास से वो चल रहे। हमारा विश्वास कोई नहीं लेगा।
ہم صرف بولتے ہی آ رہا ہوں. تو اسی پرکار سنت نے بولا بھائی وشواس ہے, آلریڈی سب کو پاس وشواس ہے. اس سنسار میں بھگوان کا وشے میں دھارنا سب نہیں کر کے بیٹھا ہوا ہے. جو اصلی بھکت ہے وہ وشواس اس کو جنم سے وہ اپنا وشواس کے اوپر نربھر کر کے چلتے, وہ کسی کا وشواس ادھار نہیں کرتے. اس سنسار میں جو بھی مہاپروش آیا سب اپنا وشواس کو مضبوط بنا کر آگے بڑھتے گئے. تو اپنا وشواس جب تک اندر نہیں ہوگا تب تک آپ پرماتما کا بھجن کر نہیں سکتے. یہ سنا ہوا, پڑھا ہوا, دکھا ہوا وشواس ٹکے گا نہیں, 2 دن میں ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پھر بابا جی آیا, بولا وشواس ہے تو ہاتھ اٹھاؤ. تو اب سبا کو بول دیا ہاتھ اٹھانا نہیں کوئی, پھر وچار ہے. بولے بھائی آپ لوگ کا جس کا وشواس ہی نہیں ہے اس کو میں وشواس دلا نہیں سکتا. ہم کتنا بھی بات سناؤ وہ جا کے اپنا من بدھی جکتی لگا کے وہ وشواس کو بھگا دے گا. اپنا وشواس کو اپنا جو اندر ہے اس کو رکھے. اب کتنا بات, کتنا کتھا, کتنا شاستر, کتنا پکار رام لیلا دیکھ رہے ہیں, سب کچھ دیکھ رہے ہیں, لیکن وشواس ہی نہیں. وہ دکھا ہوا وشواس, پڑھا ہوا وشواس, کتاب سنا ہوا وشواس اسی لیے ٹکتے نہیں. اپنا جو وشواس ہے سنسار کے اوپر پکڑ کے رکھو, وہ وشواس چھوڑتے نہیں. ارے یہ سب بکواس ہے, چھوڑو. یہ جو ہمارا وشواس ہے سنسار کو آکڑا پکڑو, جوڑ لگاؤ اسی میں. جب سنسار ہاتھ سے نکال جاتے تو روتا ہے, دکھ دیتا ہے, کشٹ دیتا ہے, تکلیف دیتا ہے, بھے, چنتا, تب بھگوان کے پاس پھر آتے ہیں بناوٹی وشواس لے کے. بھگوان جانتے ہیں جب بناوٹی وشواس لے کے آئے, لیکن بھگوان کیا کرتے, دیالو ہے, کرپالو ہے, چلو بناوٹی صحیح, چلو اس کو تھوڑا سہایتا کرو. تو وہ بولتے ہیں نا بھگوان بیٹا کو پتا نے اپدیش کیا, بیٹا دیکھ یہ 4 بات یاد رکھنا تو کبھی دکھی نہیں ہوگا. تیرا دھن دولت ہمیشہ گھر میں پریپورن رہے گا. تو وہ پتا جی اس پتا جی کا بات مان کے بہت شہر میں بہت بڑا دھنی بن گیا. اب وہ بھی اپنا بیٹا کو دھن دولت سے پورا بھرا پڑا ہوا ہے, تب بھی وہ آرام پیاس سے رہ رہے. اس کے بیٹے کو بولتے ہیں بیٹا یہ 4 بات یاد رکھنا تب کبھی بھی کمی نہیں ہوگا. تو 4 بات کیا ہے, تو وہی بول رہے ہیں جو تو جب سورج اگنے سے پہلی دکان چلا جانا, چھایا کبھی نہیں دیکھنا. سورج کا اٹھتی چھایا پڑتے اپنے چھایا, اور جب واپسی میں بھی چھایا نہیں دیکھنا. جب جائے گا تب بھی چھایا نہیں دیکھنا, جب بھی آنا تو چھایا نہیں دیکھنا. تو اس سے کیا کیا پیسہ بہت ہے, گھر سے اپنا دکان تک پینڈل بنا دیا بہت بڑا, جو دھوپ گھسا ہی نہیں. اس کا پتا جی بولا بیٹا جب سورج اگنے سے پہلے ہی دکان چلا جانا, اور سورج ڈھلنے کے بعد
शाम को वापस आना, तब तेरा भाग उदय रहेगा। सूरज उदय अस्त्र में काम करना, सूर्य उदय के पहले ही चला जाना और सूर्य अस्त्र जाने के बाद घर वापस आना। और उसका बेटा उल्टा समझ गया, उसका बेटा बोला, अरे परछाया देखने के लिए माना किया ना, पैंडल ही बना दिया घर से दुकान तक। अब दुकान में सारा दुनिया सोचा ये इसका पिताजी कितना बुद्धिमान था, कितना ये लड़का पागल है, इस पागल है, दुनिया के चलने फिरने में मुश्किल हो रहे, लेकिन उसका दबदबा था पैसे का, जाने आने वाला सब परेशान था, तो उसको दुकान में अपना बिक्री कम होने लगा। दूसरा बात एक ये बोला, दूसरा बोला घर को चमड़ा से बांध के रखना, चमड़ा को बांध के रखना। उसने क्या किया, सारी पुष्प का चमड़ा चारों घर का चारों तरफ लगा दिया, दुर्गंध से एकदम परेशान लोग सब तकलीफ। तो वो पैसा होने के कारण उसको कोई कुछ नहीं बोल पा रहे। और बोला क्या, जो अपना हमेशा मीठा खाना, मीठा खाना, तो मीठा खाने का अर्थ इससे क्या है, भूख लगे तो खाओ। वो हर चीज में मीठा डाल के खाता था, चावल में, सब्जी में, रोटी में। शुगर हो गया, बीमार पकड़ लिया, वो काम ही नहीं कर पा रहे, उसको खाना, उसको नौकर चाकर सब भाग गया। हाँ, और बीवी को बांध के रखना। अब वो सोचे जो बांध के, उसके पिताजी बोला बीवी को अपना प्यार से बांध के रखना, और वो रस्सी से बांध के गया। वो परेशान, उसका बीवी भी परेशान, वो भी भाग गया। तो घर में बोला, मैं को पिताजी जो बोला जे ये करने के लिए, तो एक संत मिला, आज तो मैं बहुत दुखी हूं। पिताजी बोला बहुत संत मिलेगा। तो इसी प्रकार वो संत को बोला, बाबा जी अब बताओ, मेरा पिताजी इतना सुखी था, हमको ये बता के क्या। बोला बेटा, सूरज उगने से पहले तेरे को दुकान जाने बोला, अरे थोड़ा ही पहनने लगाने के लिए बोला। अब चमड़ा मैंने क्या, घर में कुत्ता बिल्ली पूछ के रखेगा तो कोई अंदर डर से नहीं आएगा। हाँ? अब तो सारी मकान को चमड़ा से बांध दे, दुर्गंध से, सड़ा हुआ दुर्गंध से सब पापी भाग रहे। और तेरे को बोला क्या, जब भूख लगे तो खाना, तब वो खाना, हर खाना मीठा होता है, खाने में बहुत आनंद आते है। तू तो चीनी डाल डाल के खाया तो शुगर तो होगा ही, बीमारी तो होगा ही। अब बीवी को प्यार से रखना तो घर तेरा लक्ष्मी विराजमान रहेगा। और तू बीवी को बांध के रस्सी से बांध के जा, तो जाओ क्षमा मांगो बीवी के पास, ले आओ। तब उसका दिमाग खुला, तब फिर वो सब चीज को हटाया, फिर अपना पिताजी को बात को समझने के बाद काम किया, तो सब कुछ उसका सुख शांति वापस आ गया। तो हम लोग भी इस संसार में जितना भी बात सुनता हूँ, लेकिन अपने अंदर जो आइडिया बना के रखे वो आइडिया से नहीं निकल पा रहा हूँ, वो आइडिया से नहीं निकल पा रहा हूँ। इस संसार आपका है न परमात्मा का है। कितना संत बोलते हैं, कितना किताब शास्त्र बोलते हैं, लेकिन आप इस संसार को अपना लिया, ये मेरा संसार है, मेरा संसार। भगवान बोलते तू मेरा जगह में दखलदारी कर रहे, देख तेरा को उठा रहा हूं। जब उठा दिया तो उसकी जगह वो छूट गया। तो ये संसार भगवान का है,
भगवान का शौक कि तुम इस संसार में कर्म करो। कितना बार बोला है, लेकिन आप संसार को क्या भगवान का चीज है हम सोचते हैं? बैंक का जो पैसा है, आप कभी अपना नौकरी जो करते हैं, वो नौकर लोग बैंक का कैशियर, बैंक का मैनेजर, सब क्या वो बैंक का पैसा अपना सोचता है? किसका सोचता है? ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट सरकार का है। ये हम लोग का ड्यूटी करने के लिए दिया। तो भगवान भी हमारा ये संसार में भेजा है ड्यूटी करने के लिए। ये संसार कभी किसका हुआ ना होगा, लेकिन आप लोग क्या किया, संसार को अपना बना दो। अब संसार में जो होगा आपके ऊपर सारी दबाव आएगा। अब दबाव लो, दवाई दवा से दवाई की जरूरत है, क्योंकि बीमार हो गई। चिंता, टेंशन, भय, 1000 प्रकार दवाई खाओ, नींद नहीं आएगा, पेट खराब होगा, कमर में दर्द, घुटना में दर्द, हर दर्द आपको सताएगा। मन में दर्द, इसमें दर्द, दर्द ही दर्द। हाँ, सारा दुनिया हंसते देख के आप सोचे मेरा हंसी भी नहीं आती। इतना मन में जमा हुआ दुख मैं खोल के हंस नहीं सकता। इतना कुछ होने के बाद भी मैं खोल के नहीं हंस पा रहा हूं, क्योंकि सारी दबाव मेरा ऊपर है। कौन खोल के हंस सकता है? वही कबीर साहब क्या बोला, फिकर सबको खा लिया, फिकर है जगत का पीर। फिकर का जो फाका करे उसका नाम है फकीर। जो चिंता से जो मुक्त है वही सबसे बड़ा धनी है, वही सबसे बड़ा सुखी है। तो आप चिंता भय से क्या मुक्त है, तब आपका जीवन आनंद और सुखदायक है। तो इस कारण से भगवान आपको दिया है इस संसार में सच को जानने के लिए। सच को जानो, सच के जान के आप झूठ का हाथ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। झूठ जो है तुमको हमेशा इस संसार में अहंकार, अज्ञानता में तुमको फंसा देगा, बांध देगा। यहाँ तुम इससे निकाल नहीं पाओगे। अगर तुम ड्यूटी कर रहे परमात्मा का, तो ड्यूटी करते हुए आपको अटैचमेंट व आसक्ति नहीं आएगा। जब अटैचमेंट नहीं रहेगा तो हम आरासी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो इसलिए विथा चिंता को करके आपको कोई समाधान नहीं है। अगर चिंता करके ही समाधान हो जाता तो कर्म करने का कोई जरूरत नहीं होता। तो विथा चिंता क्यों कर रहे? भगवान का चिंतन करो। भगवान ददामि बुद्धि योगम। भगवान बोलते मेरा चिंता जो करता है मैं उसका बुद्धि में बुद्धि प्रदान कर देता हूं। उसी बुद्धि से वो पार लग जाते हैं। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूं। ओम पूर्णमद पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुण्यरूपाय गुणानंद प्रदायिने संसार सागर तराई समवाये नमो नमः।